ਆਦ ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਪਰਲੋਕ ਸੁਣਿਓ, ਬਿਨ ਲੋਕ ਸੁਣਿਓ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਓ। ਸੰਗਤ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪੰਥ ਚਲਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਧਾਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹੈ ਜਗ ਆਇਓ। ਆਦਿ ਕਰਮ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ ਬੰਦਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਮਾਹੀ ਉਚਾਰੀ। ਦੋਇ ਕਰ ਜੋਰ ਕਰਮ ਚਰਨ ਪਰ, ਜਾਉ ਸਦਾ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਾਨ ਸੁਨੈ ਉਪਮਾ ਗੁਰ ਕੀ, ਗੁਰ ਮੂਰਤ ਧਿਆਨ ਹਿਰਦੈ ਮਹਿ ਧਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਵਕ ਸਰਨ ਗਹਿ ਦਰਬਾਰੀ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਵ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਆਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ। ਉਚਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਾਟ, ਪਿੰਗ ਵਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਨੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਪਰਮ ਪਰਾਵਰਨਾਥ, ਜੁਗਲ ਚਰਨ ਮਮ ਬੰਦਨਾ, ਧਰ ਕਰ ਧਰ ਪਰਮਾਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਿੰਧੁ ਕੋ, ਹਾਥ ਜੋਰ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਜਿਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਵਡ ਅਗੀ, ਪਾਵ ਹੈ ਗਤ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਬਸੰਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਤੁਝ ਹੈ ਸੁਜੰਤਾ ਕਛੂ ਨਾਰੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖੇ ਉਵਜਾਰੇ। ਤੁਝ ਹੈ ਸੁਜੰਤਾ ਕਛੂ ਨਾਰੇ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖੇ ਉਵਜਾਰੇ। ਗਰਭਵਤੀ ਕਾ ਨਾਹੀ ਠਾਓ, ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਉੱਪਰ ਲਵੈ ਕਾਓ। ਤੂੰ ਕਾਏ ਗਰਭ ਹੈ ਬਾਬਲੀ, ਜੈਸੇ ਭਾਦੋਂ ਤੂੰ ਬਰਾਜ। ਤੂੰ ਤਿਸਤੇ ਖਰੀ ਉਤਾਵਲੀ, ਜੈਸੇ ਕੁਰੰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਭੇਦ। ਤਨ ਸੁਗੰਧ ਢੂਡੇ ਪਰਦੇਸ, ਅਪ ਤਨ ਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਤਿਸ ਨਹੀਂ ਜਮ ਕਾਂਕਰ ਕਰੈ ਖੁਆਰ। ਪੁੱਤਰ ਕਲੱਤਰ ਕਾ ਕਰਹਿ ਅਹੰਕਾਰ, ਠਾਕਰ ਦੇਖਾ ਮੰਗਨ ਹਾਰ। ਖੇੜੇ ਕਾ ਦੁਖ ਸਹੈ ਜੀਉ, ਪਾਛੈ ਕਿਸਹਿ ਪੁਕਾਰਹਿ ਪੀਓ ਪੀਓ। ਸਾਧੂ ਕੀ ਜੋ ਲੇਹਿ ਓਟ, ਤੇਰੇ ਮਿਟਹਿ ਪਾਪ ਸਭ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੈ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੋਨ ਕਾਮ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਜਪੇ ਨਾਮ, ਤਿਸ ਜਾਤ ਨਾ ਜਨਮ ਨਾ ਜੋਨ ਕਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਵਤਸਲ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ, ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ
बड़े प्यार सत्कार के सैरत सतगुरु जी के पावन चरणों में सज के गुरु के कीर्तनिया पासों अमृतमयी गुरबाणी का कीर्तन श्रवण कर रहे थे। आप जी ने समागम में बैठे काफ़ी समा हो चुकिया है। जो ज़्यादा समा हो जाए ये संगत का मन कई बार उकता जाता है। इस देश के कारोबार बारे भी आप सारे जानते हो। कुछ समा है कथा एक बड़ा सूक्ष्म विषय है। ये एकाग्रता की बहुत लोड़ होंदी है। अंतर गुर आराधना जिहवा जपुर नाओ नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ सतगुर सेती रतियाँ दरगह पाइए ठाओ। तो इस वास्ते जिन्नी भी संगत है एकाग्रता की बड़ी भारी लोड़ है। अज असीं भगत रविदास जी की बाणी विचों एक शब्द की विचार करांगे। सो सारिया संगतां ने प्रेम दे नाल श्रवण करना। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के अंदर जिथे गुरु साहिबान ने आप बख्शिश की है उत्थे बहुत सारे संतां भगतां की बाणी जिसनों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के अंदर बड़ा पवित्र स्थान बख्शिश किया गया है। और सतगुरु जी ने अभेदता बख्शिश की है। भगत जिन्हां की उत्तम बाणी कहा है। तो बसंत राग विचों भगत रविदास जी की पावन बाणी का शब्द आप जी श्रवण कर चुके हो। विचार इस प्रकार। बसंत रविदास जी तुझ है सुजंता कछु नाहे। हे इंसान तैनू परमेश्वर ने मनुष्य दी है। 84 लाख जूना का तैनू सरदार बनाया। इस धरती में तेरी सरदारी अवर जून सगली पनहारी। होर जिन्नियां भी दुनिया तेरा पानी भरन वाली है। परमेश्वर ने तो तेरे ते बहुत कृपा की है। दुलभ दे पाई बड़ भागी नाम न जप है ते आत्म घाती। लेकिन तू संगत नहीं करता महापुरखों की। गुरु घर विच आके निर्माण होके सेवा सिमर नहीं करता। इत्थे आके भी तेरे मन विच अपना आप दिखाने की भुख है। चौधर की भुख है जिहदे पिछे कई बारी कलेश चौधरियां दे हुंदे आ जिहदा संकट सारी संगत नूं भोगना पैंदा। ये घर है निर्माणता का। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज विराजमान सन। दातू जी आए महाराज की पक्षी विच लत मारी। हजूर पातशाह जी आसन तो नीचे गिर गए। फिर भी उन्होंने चरण घुटन लग पाए कि बहुत मुशक्कत करना मेरा शरीर दर्द भी है तो करड़ा भी हो गया। तुसीं साहिबजादे हैं तुहाडे चरण कोमल है सट लागे हुए होवेगी मैनू माफ़ करो। इन्नी क्षमा इतनी निमरता। जिवें बाबा फरीद साहब जी ने कहा फरीदा जो तन मार मूकियां तिन्होंने मारा तुम अपने गिरवान में पैर तना भेजो। कितने अति वड्डी क्षमा निमरता आ जाती है।
सो जिन्नी माया पई सी वो चुक के कचर ते रख के लै गया। रास्ते च चोरां ने वो खोले और फिर वो लत्त विच दर्द होण लग पई। खिमा मंग ना सकिया। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव के समय तक वो दर्द जी पीड़ा सी लत्त विच चलती रही। ये बाबा श्री चंद साहिब जी के चरणों की बेनती की। उन्हें जाके फिर गुरु अर्जन साहिब जी को माफ़ी दवाई। फिर वो जी दर्द सी ठीक होई। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ करन तुम्हारी आयो नानक है का साथ। सो इस वास्ते भगत रविदास जी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ये शिक्षा ਦਿੰਦੇ है कि देह ਨੂੰ पा के हंकार नहीं करना चाहिए। ये देह सानू बिच दुनिया सेव कमाई है धन दरगह बैसन पाई है। टहल महल ताको मिलै जाको साध कृपाल। सेवा माता पिता की भी है, सेवा उस्ताद की भी है, सेवा देश कौम की भी है, सेवा गुरु महाराज जी है, साध संगत महापुरखों की भी है। और रोगी जड़े है दंगले डुले पिंगले अपाहज है बिरदां की यतीमां की भी सेवा। सेवा तो पशु पंछियों की भी है, किसी की भी की जाए वो निष्फल नहीं आती। जिहड़ी गुरु महाराज जी महापुरखों की सेवा ये हृदय में शुद्ध करके ब्रह्म ज्ञान कल्याण देने वाली आवागमन मिटाने वाली 84 लख जुना चों कढ़न वाली है। माता पिता की सेवा ना तुहानूं जायदाद घर बैंक बैलेंस मिल जाएगा, राजनीतिक की कुर्सी पदवी मिल सकती है, संकट वेले कोई सहायता हो सकती है। बाकी सेवावां दे भी आपो अपने स्थान और फल है। पर जिहड़ी धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के चरणों की सेवा ये आवागमन मिटाउंदी है, कल्याण बख्शिश करती है। सो इस वास्ते वो उपदेश दे रहे हैं तुझ है सुजनता कछु नारे। हे इंसान तेरे को ज्ञान विराग रूपी नेत्र नहीं। इस करके तैनू कोई गल समझ विच नहीं आ रही। तेरी बुद्धि के उत्ते माया का पड़दा पिया होया। जे तैनू सियाणे पुरख समझाउंदे आ उन्हां दी गल मनदा ही नहीं। चार प्रकार है ना तू मन है, खट पी एका बात बखान है, 10 अष्टी मिल एको गाया। 6 शास्त्र भी, 4 वेद भी, 18 पुराण भी, होर किन्ने धार्मिक ग्रंथ है। किन्ने सियाणे पुरख इस मनुष्य नूं समझाउण वास्ते किन्ने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां धर्म के केंद्र किन्ने किताबां लाइब्रेरियां भरियां पईयां। फिर भी बहुत पढ़े लिखे बंदे शराबां पी रहे हैं, व्यभिचार गलफैलियां करते नज़र आउंदे हैं। घरों बीबियां बिलक रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। इस तरह की हालत है क्योंकि पवित्र पुरखों की संगत तो बिना जीवन की जांच नहीं होती। तुझ है सुझानता कछु नाहि। तैनू किसी प्रकार की सोझी नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। जे महापुरख गल कहते हैं तू मुंडा मार छड़दा, तेरे मन के अंदर हंकार ही इन्ना, तू अपने आप में इन्ना बुद्धिमान समझना कि यह जी गल मननी निध्यासन अमल करना एक पासे सुनने वास्ते ही तैयार नहीं। हर वेले बुरियां सोसाइटियां में जा के बहना, ये नहीं पता कि मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है। और चंगा खा लिया, चंगा पहन लिया, बेजोगार भोग लिया,
ਚੰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਖਾਧੇ, ਮੰਦਾ ਬੋਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਧ ਪੂਜ ਨਿਜ ਧਾਮ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਮੂਰਖ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ ਟੋਕਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਜਨੇ ਨਗਰ, ਜਿਹੜਾ 5 ਸਰਪੰਚਾਂ, ਲੰਬੜਦਾਰ, ਚੌਧਰੀ, ਉਹਦੀ ਘਰ 'ਚ ਪੂਜਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ। ਪੂਜ ਸਵੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਜਾ, ਦੂਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਪੂਜਤ ਗੁਣੀ ਸਮਗਰ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਣੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਗੁਣੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਸਾੜਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ 5 ਤੱਤ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੂਏ ਨੂੰ ਸੁਧਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਸੈਣ, ਧੰਨਾ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੋਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖੇ ਉਵਜਾਹੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਵਜਾਹੇ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਰ ਸੁੰਦਰ ਪਾਏ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਅਰ ਖੁੱਲੜਾ, ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਪੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪੱਗ ਜੋ ਢਾਲ ਢੁੱਲ ਜੁਮਣ ਹਾਰ, ਰੰਗ ਮਾਣ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਂ ਜੋਬਨ ਨੌਲਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਗੀਚੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਬਾਲਕਪਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਨੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਬੁਢਾਪੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਹੰਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖੇ ਉਵਜਾਹੇ, ਗਰਭਵਤੀ ਕਾ ਨਾਹੀਂ ਠਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਰਾਵਣ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਬ ਸਵੈਨ ਕੀ ਲੰਕਾ ਹੋਤੀ, ਰਾਵਣ ਸੇ ਅਧਿਕਾਈ, ਕਾਂ ਪਿਓ ਦਰ ਬਾਂਧੇ ਹਾਥੀ, ਖੈਨ ਮੈਂ ਭਈ ਭਰਾਈ। 1 ਲੱਖ ਪੂਤ 1.25 ਲੱਖ ਨਾਤੀ, ਤੇ ਰਾਵਣ ਘਰ ਦੀਆ ਨਾ ਬਾਤੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਮਾਨਧਾਰੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਦੇ ਜੰਗ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਆਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਆਪਣੇ 48 ਕੋਹ ਆ, 48 ਕੋਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦੇ ਆਏ। ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਛਤਰ ਝੁਲਾਉਂਦਾ ਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਯੋਜਨ ਪੱਥਰ ਚਲਿਆ ਥਾ, ਤੇ ਹੀ ਗਿਰਜਨ ਖਾਈ। ਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ 4 ਕੋਹ ਦਾ, 12 ਚੌਕ 48, 48 ਕੋਹ ਛਤਰ ਝੁੱਲਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਨਧਾਰੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਗਿਰਜਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ। ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਕਿਤਨਾ ਹੰਕਾਰ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਵਾਲਾ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਗਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤਵੇਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ।
तुमरो दूध बिदर को पानो, तो अमृत करम मैं माने। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहाने। कबीर को स्वामी अंध विनोदी, जात न काहू की मैं। सो इस वास्ते जिहड़े ऐसे हंकारी है, अज उन्हां दा कोई नाम ते है दुनिया ते। भगत रविदास गरीब सी, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ। ਗਰਭਵਤੀ ਕਾ ਨਾਹੀਂ ਠਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਉੱਪਰ ਲਵੈ ਖਾਓ, ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੋਢੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਤੁਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧੌਣ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਰਾਜ ਰੂਪੀ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਉਂ ਲਉਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢਾਂ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਧੌਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਗਿਣ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅੜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਧੌਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਮਰਾਜ, ਤੂੰ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਧੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਜੋ ਜੋ ਦਿਸੈ ਵੱਡਾ ਵਡੇਰਾ, ਸੋ ਸੋ ਖਾਕੂ ਔਰ ਲੱਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਆ, ਜਮਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿਆਣੇ ਸਭੀ ਨੀਤ ਜਾਣੇ, ਕਰੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ ਕਰੀ ਹੈ ਸਵਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀ। ਘੋੜਿਆਂ ਹਾਥੀਆਂ ਰਥਾਂ ਬੱਘੀਆਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਅਫਲਾਤੂ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਅਫਲਾਤੂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਸਾਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਦੂਤ ਆਉਣ ਐਨ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇਨਵੇਂ, ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਅਫਲਾਤੂ ਕਿਹੜਾ। ਧਰਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਫਲਾਤੂ ਤੇ ਕਈ ਅਫਲਾਤੂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਵੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਕਾੜਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਆਹ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਉਹ ਬੋਲ ਪਊਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਹੇਠੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੈਸੀ ਕਲਾ ਕੈਸੀ ਬੁੱਧੀ ਸੀ, ਕੈਸੇ ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਆਹ ਨੁਕਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਆਪ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਨੁਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਰੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਤਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਜੀ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਉੱਪਰ ਲਵੈ ਖਾਓ, ਤੇਰੀ ਧੌਣ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜਮਰਾਜਾ ਰੂਪੀ ਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਅੜੀ ਕਰਦਾ, ਲਵੈ ਲਉਂ ਲੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਜਮਰਾਜਾ ਕੇ ਹੇਰੂ ਆਏ, ਮਾਇਆ ਕੇ ਸੰਗਲ ਬੰਦ ਲਿਆ। ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਲਕਪਨ ਅਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬੀਤ ਗਈ, ਬੁਢਾਪਾ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਦੇ ਫਰੇਸ਼ਤੇ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਕਾਏ ਗਰਭ ਹੈ ਬਾਵਲੀ, ਹੇ ਜੀਵਾਤਮਾ ਤੂੰ ਬੜੀ ਝੱਲੀ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਅੱਜ ਫਲਵੈਰੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ ਸੁੰਦਰਤਾ। ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਠੀਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਦਗਵਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੂੰ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੈਸੇ ਭਾਦੋਂ ਖੂੰਬ ਰਾਜ, ਤੂੰ ਤਿਸਤੇ ਖਰੀ ਫਤਾਵਲੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖੁੰਬਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਖੁੰਬਾਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਤਿਸਤੇ ਖਰੀ ਅਤਾਵਲੀ, ਉਹ ਖੁੰਬਾਂ ਪੈਦਾ ਮਗਰੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਝੜੀ ਜਾਣੇ। ਤੂੰ ਤੇਸ ਤੇ ਖਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਦੋਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਰੁਤਬੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਠਾਠੇ ਬਾਗੇ, ਤੇਰੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਉੱਡ ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਭਾਦੋਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਤਿਸ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਾਵਲੀ, ਖਰੀ ਮੈਂ ਠੀਕ, ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਾਵਲੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਏਂਗੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠੋ ਤੜਕੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੋ, ਪਿੱਛੇ ਬਿਨਾ ਹੋਏ ਬਖਸ਼ੋ, ਗਾਹਾਂ ਸਮੱਤ ਦਿਓ, ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਸੰਗਤ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੋ। ਕਿਰਤ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਧਰਮ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਖਰਚੋ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ। ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਭੇਦ, ਰਹਾਓ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੈਸੇ ਕੁਰਾਂਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਓ ਭੇਦ। ਕੁਰਾਂਕ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹਰਨ ਦਾ। ਹਰਨ ਦੇ ਨਾਭੀ ਵੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਝਾੜੀਆਂ ਜਾ ਸੁੰਘਦਾ ਦੌੜਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਸਤੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਪੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਲਸ਼ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁੰਘਦਾ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਭੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਸਤੂਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਅਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਤੋਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੇ। ਜੇ ਸੋਨਾ 35,000 ਤੋਲਾ ਅਤੇ ਕਸਤੂਰੀ ਵੀ 35,000 ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਤੀਜੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੁਰਾਂਕ ਹਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤਨ ਸੁਗੰਧ ਢੂੰਢੈ ਪਰਦੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਗੰਧੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਦੇਸ ਗੁਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮ ਕੇ ਝਾੜੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਦਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਲਾਈਦਾ ਫਿਰਦਾ ਫਰੀਦਾ, ਜੰਗਲ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਭਵ ਹੈ, ਬਣ ਕੰਡਾ ਮੋੜ ਹੈ, ਬਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਖਣ ਦੇਸ ਹਰੀ ਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅਲਹੁ ਮਕਾਮਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਦਿਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਿਲਾ ਦਿਲ ਖੋਜਾ, ਇਹੀ ਦੌਰ ਮਕਾਮਾ। ਕੋਈ ਮੱਕੇ ਦਾ ਅਸਰਿਆ, ਕੋਈ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ੈਨਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਸਰਵਦੇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਰਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਸ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਢੂੰਡ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਤੂਰੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਹੋਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 50 ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, 15 ਮਿੰਟ ਵੀ ਟੇਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕਈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੇਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਤਨ ਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਨਾਸਕਾ ਸੁੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਹੱਥ ਪਕੜਦੇ ਹੈ, ਚਮੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਪੁਰਨਾ ਕਰਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ
जो सत्ता साढ़े चों निकल जाए, जिसले मरिया होंदा शरीर तो सारा पिया ही होंदा, उदों अखां देखदियां, ਕੰਨ सुनते, ਕੰਨ नाले ही हुंदे, नासका सुंघदी है, जवान ना बोलदा, हत्थां पैरां नाल उवें तो मक्खी नहीं बहन दिंदा। ते जिसले मर जांदा उदों तो मारे कहते मुसलमान जिसले दबदे मिट्टी पई अतोल भी मना मूँह मिट्टी उत्ते पै जांदी है। वो फरीद साहब जाते हैं, कोई बेसवाल सी, ਉਹਦੀ ਉਹ सेवादारनी ने सुरमा रगड़िया, वो जिसले पाया अखां च रड़ गया, वो फिर चाबका ना वो सेवादार लड़की नूं कुटन लग पई। फरीद जी ने पूछा ये की गल बीबी, इनू क्यों कुटदी गरीब नूं? अगे जी सुरमा ने सही नहीं रगड़िया, मेरिया अखां च रड़कदा। वो समा होया ते मर गई। तो हुण वो कबर दे विच किते मिट्टी परे हो गई, पंछियां ने आलणे पाए। उत्थे फरीद जी ने श्लोक आचारिया, कज्जल रेख न सहंदियां पंखी सूए बहट। कहते अगल तां सुरमे का माड़ा जिहा जर्रा रड़कदा सी, हुण आ पंछियां नालणे पाए हुए, हुण कित्थे तेरा अहंकार? सो इस वास्ते भगत जी दस रहे है, अप तन का जो करे विचार। कहते जिहड़ा अपने तन का विचार करे, इस देही नूं चलाउण वाला ड्राइवर कौन है? किहदे नाल किरिया हो रही? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਨੀ ਜਮ ਕੰਕਰ ਕਰੇ ਖੁਆਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਮ ਰਾਜਾ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਨ ਜੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਗਤ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾ ਜਲਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸੁਣਾਈਏ, ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਕੁੱਤੀ ਬਹੁਤ ਭੌਂਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਣ ਕਿਉਂ ਡਰੀ ਜਾਣਾ? ਜੇ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਪਾ ਕੇ ਪਾਵੇ ਨਾ ਬਣ ਲਈਏ, ਘਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਤੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਓ, ਕਾਲਜ ਬਣਾਓ, ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਓ, गुरुद्वारे निशान चलाओ, लंगर चलाओ, गरीबों मजलूमां की सेवा करो, यतीमां की सेवा करो, बिरधां की रोगियां की सेवा करो। पर असीं इस माया नूं करोड़ां रुपए, अरबां रुपए पहलां किन्नी मेहनत नाल कमाउने हैं, चाहे देश है चाहे प्रदेश है। मेरा धर्म के लेखे तो बहुत घट लाउने हैं, ते कुकर्मां, दाजां, दहेजां दे विच, फैशनां दे विच, नशियां विच जिन्नी माया फूक हो रही है। जे किते कौम यही माया संभाल लैंदी ना, किसी सरकार तो मंग मंगण की लोड़ नहीं। अज इस कौम को हस्पताल भी बहुत होंगे, यूनीवर्सिटियां बहुत होंदियां, इस कौम के कोल बड़ बड़ियां होर संस्थावां, धर्म प्रचार के साधन होंदे, अपनियां तुसीं एयरलाइनां चला लेंदे, जिथे तुहानूं 5 ककारां दी पाबंदियां भी ना लगदियां। पर इस पासे ध्यान नहीं, नशियां बेशां की कितनी तबाही हो रही है। हुण जिहड़ा फ्रांस की राजधानी पैरिस है, उत्थे फैशन का समान तैयार होंदा, सारा साल बनता, और वो जिहड़ा साल फैशन का समान है, उन्नी माया दे नाल सारी दुनिया के विद्यार्थी BA तक विद्या पढ़ सकते हैं। पर वो फैशन ने की दिता? फैशन ला लिया, पेशे विकार मन चंचल किया, बकार पैदा की, प्राप्ति तो कोई ना हुई। पर संसार इधर रुढ़िया जा रहा, भले पासे लगता नहीं। हुण शाम नूं प्यो शराब तो पी के आ जाता, बोतल जिन्हें बोतल ते लगे सी उन्हें दे सेब लिया, सारे टब्बर ने रज के खाना सी, ते नाले नियाणिਆਂ ने चिंबड़ना सी, पापा साडे लई सेन लिया, ते बीबियां ने भी नहीं तो भी कहने डप के आ गया, तेरा तो कोई टाइम नहीं, कदों बूहा खड़काउणा। उत्थे बहुत भैड़े शब्द बोलदियां। अपना सत्कार मनुष्य ने परिवार विच आपे ही घटा लिया। ते जे अगे साडे देश विच पति ਨੂੰ परमेश्वर बीबियां कहने सी, पति उन्होंने पत बनता सी। तो जदों भाई वो नशियां बेशां के अधीन होकर ऐसे कर्म करेगा,
इस्त्री और बच्चों के अंदर उसका सत्कार किवें बनेगा? कि जो अपना जीवन सुधार लै उसका फिर प्रभाव परिवार पर भी पएगा। परिवार सारा गुरमुख बन जाएगा, बाणी बाणा आ जाएगा, सिमरन आ जाएगा, अमृत आ जाएगा, सिक्खी आ जाएगी। तो फिर कहते आग्याकारी पुत्र होए, मिठ बोली होए नार, धन अपना संतोख चार स्वर्ग द्वार। ऋषि चाणक जी महाराज चंद्रगुप्तिया गुप्त मौर्य के वजीर होए, वो कहते पुत तो आग्याकारी हो। इस्त्री जी है वो शुभ सत्कार मिठास वाले बचन बोलने वाली होवे, ते धन भी गुजारे जोगा होवे, ते नाल संतोख होवे। उन्होंने स्वर्ग लगन की लोड़ नहीं, वह घर ही स्वर्ग बन जाऊगा। तुसीं घर झात मार के देख लो, ये गल्लां हैगियां ना होने करके कलेश है। घर घर पिटना पिया हुआ, कोई पुत तो दुखी है, कोई पे तो दुखी है, कोई जवाई भाई तो दुखी है। साढ़े लोगों का बाह तुहाडा पैंदा देखीदा कि देख लो किस तरह संसार जिमें झीरी की पट्टी धान भुजते आं भुज रहे। क्यों? बाणी नो बाणे नो सिमरन टुटण नाल दशा हो रही। जै तन बाणी बिसर जाए, जो पक्का रोगी बिल लाए। भगत जी महापुरख सचेत करते हैं, जे तो उन्होंने बचन मान लीए ठीक है, नहीं तो फिर जन भगत को कहो ना मानो कि तो अपनों पई है, फिर भोगना ही पैना। डॉक्टर कहता लै भी आ कपथ ना करो, जो मान लांगे तो तंदुरुस्ती रहू, नहीं तो फिर कई रोग जड़े है हावी हो जाते हैं, फिर दुख भोगी चलो। पुत्र कलत्र का कर है अहंकार, पुत्र का अहंकार करता, मेरे पुत्र का कोई पुत नहीं, तेरा ही पुत चाहते आ, बाकियों के तो है नहीं। दूए के पुत का सत्कार करना भी सिख। अपना शराबी कबाबी नशाई पिछाई होवे, ਉਹਦੇ ਲਈ तू जान माल लाने ਲਈ ਤਿਆਰ है, जेलों भी तुरया करदा। बगानी माँ का पुत कोई संत भगत बन जाए, बाणी पढ़ने वाला नाम जपण वाला, ਉਹਦੀ कोई निंदा करदा। अपना तो तैनूं कुकर्मी भी चंगा लगदा, दूजी माँ का पुत धर्मी भी तैनूं कौड़ा लगदा। ये हालत बनी संसार की। खोटे को खरा कह खरा सार न जाने, अंधे का नाम पारखू कली काल बढ़ाने। यही कल युग के लक्षण है, होर की है। सो इस वास्ते कहते पुत्र पुत्र का अहंकार करना। धृतराष्ट्र थोड़ा महाराज ने समझाया कि दुर्योधन के मगर ना लग, नहीं मनिया, समझ जाता ही। फिर कहता जी मोह नहीं छड़ता। फिर देख लो महाभारत के जंग 18 खूनियां, 101 पुत भी खत्म होया। कि जिन्होंने तू जलील करदा, एक दिन ही नहीं ताकत बह जाना। उन्होंने एकता किन्नी सी, बड़े भरा का कहना मनते। कृष्ण महाराज चल गए, अर्जुन जी आ गए, युधिष्ठिर ने की गल अरदास ने क्या गल, कहते चलो चलीए आप भगवान नहीं तो चले गए, आप की लेना। वो बड़े भरा का कहते भीम सिंह राजी के रोटी, कहते रोटी खा, असीं चले स्वर्ग नूं। पर वो साडे देश विच पिता माँ का सत्कार करना, बड़े भाई का वो परंपरा तो खत्म ही हो गई, श्रृंखला ही टुट गई सारी। रामचंद्र नूं बनवास होया, जे रंग जे वर्गे होंदे फड़ के जेल छोड़ देंदे, गद्दी ते बह जांदे, बनवास भोग लिया। इस्त्री लै लो, राज महलों नूं छड्ड के जंगल का रस्ता चुन लिया। भरा लै लो, जिले राज दवाया भरत लई, खड़ामा ने 14 साल अयोध्या का राज किया। जिले आ महाराज संभो, ये परंपरा सी साडे देश की। अज हुण देख लो असीं किधर तुरे हुए हैं। एक दूए का कहना मनने नूं तैयार नहीं। 7 वजन की पढ़ाई गुरु नानक पातशाह ने तो सिक्ख्या ही 7 वजन दी है। 7 वजन साधु उपदेश, 7 दे जन जाके हृदय परवेश। स्कूलों कॉलेजों ने डिग्रियां डिप्लोमे दिते है, गुरमत नहीं दी। गुरमत मिलनी है गुरु के चरणों चों, महापुरखों की संगत ना मिलनी है। पुत्र कलत्र का कर है अहंकार, पुत्र का अहंकार करना। इस्त्री का कि अप टू डेट मिल गई, जिन्नी मैं कमाना उन्हें कमाती है। कहते काहदा अहंकार करना, इन्होंने चीज़ों का तू अहंकार कर रहे हैं। ठाकर लेखा मंगन हार, इत्थे दा 4 दिन ऐश गुरछाले अड़ा लेंगा। सच्चे की दरगाह में इन्होंने चीज़ों का कानी कोटी मुल नहीं। वो परमेश्वर तेरे किए हुए कर्मां का हिसाब मंगण वाला धर्म राजा बैठा, रतियों मासा तोल कढ़ा बने।
जिमें बाणियां रत्ती मासे का फर्क नहीं ना रहन दिंदा तोल विच। धर्म राजा भी लेखा मंगे बाणियां, धर्मराज ने भी बाणियां कहा। वो बाणियां वांगू उत्थे तां सचो ही सच निबड़ै। चुन वख कढे जिज मालिया, थाओ न खान कूड़ियार मोह काले। दो जग चालिया, तेरे नाय रते से जिन गए हार गए से ठगन वालिया। लिख नावै धर्म बहालिया। उत्थे तां धर्म की कीमत पैनी है। हुण अज कहंदे धार्मिक भीम है, धर्म भीम दसन लग पे। ऐसी व्यक्ति होंदी जाती, ऐसे नास्तिक बनते जाते। पातशाह दसदे हैं, फेड़े का दुख सह जियो। फेरे जिहड़ा जीव जेड़े जेड़े पाप कर्म करदा, वो कीते हुए कर्मां दा दुख भोगना पैगा। कई आउंदे बाबा जी बड़े दुखी हैं। मैं कि जिहड़े पाप करते सी उदों भी बाबा जी तो रह लई सी, तुहाडे नाल दुख कौन भोगे? जो जो कर्म किए लालच लग, तेह आप बंधायो। ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹਖਾਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ। ਦੇਤ ਆਤਮਾ ਆਤਮਨ ਨਾ ਆਤਮਨ ਅਵਸਾਦੇ, ਆਤਮਈ ਵੀ ਬੰਧੂਰ ਆਤਮਨਾ, ਆਤਮਈ ਵਿਰ ਪਰਾਤਮਨਾ। तेरे अपने कीते हुए चंगे कर्म तेरे कल्याणकारी है, तेरे अपने कीते हुए ਜਿਹੜੇ पाप कर्म ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ। ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਨਾ ਬਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਦੇ ਆ, 29 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। 29 दिन भी कटने हैं, ये महीने के 29 दिन भी सोच लेना। ये नशियां विच ये माया बर्बाद क्यों कर, ये कलेश क्यों आवे, रोग क्यों आन। कोई कैंसर का मरीज है, किसी रसौली निकलती है, किसी दे कुछ होंदा। ये देख लो वढ टुक किवें हुंदी है, दुख भोगने पैंदे। कि जे पहले ही हिसाब किताब ना चलीए तो फिर महाराज किरपा करते हैं। पाछै किस है पुकार है पियो पियो। पिछों जदों तैनूं कीते हुए कर्मां दा दुख भोगना पएगा, पियो पियो करके हैं, फिर किहदे अगे पुकार करेगा? ऐ पिता जी, है माता जी, जां ऐ पति जी, जां मेरे प्यारे मित्रों, किहदे अगे पुकार करोगे? फिर दुख विच कोई सहायता नहीं कर सकदा। जिहड़ा दुखी आदमी है ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆਪੇ ਹੀ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਵਡਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਡਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਬ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰਮ ਨਾ ਮਿਟੈਰੀ, ਦੁੱਖਰਤ ਸੁਕਰਤ ਥਾਰੋ ਕਰਮ ਰੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਫੇਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਟਿਆ ਜਾਏ ਕਲੇਸ਼, किस तरह सुख शांति मिले, कृपा कर दिओ। भगत जी चौथे पाद विच दसदे हैं, साधु की जो लेहे ओट। जे तुसीं आपा हंकार भाव त्याग के गुरमुख महात्मा जना ज्ञानवानां दी ब्रह्म बेतियां दी ओट लाओगे, उन्हां दी संगत जाके समत लाओगे, तुहानूं सोझी देणगे, जीवन की जांच दसणगे। संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। संत सहाय राम के कर कृपा दिया मिलाए। सो इस वास्ते कहते साधु की जो लेहे ओट। जे तुसीं उन्हां महात्मा जिन्हां दी ओट लै लओगे, तेरे मिट है पाप सब कोट कोट। जे अजामल का जीवन पलटिया, संतां दी संगत ने पलटिया, तो जे बेसवा दे जीवन तब्दीली आई है, संतां दे जीवन से आई है। जे विधि चंद के जीवन तब्दीली आई है, वो अदली महात्मा से उन्होंने संगत नहीं पलटा होया। सो इस वास्ते कहते तेरे मिट है पाप सब कोट कोट। तेरे जड़े करोड़ां करोड़ां जन्मां दे कीते हुए पाप मिट जाणगे। कहते महाराज इन्नी छेती किवें दग्ध होणगे? कहते जिवें तुसीं सैकड़े साल
घाह इकट्ठा करी चलो, अग की चंगेड़ी रख दो, इंज नाश हो जाता। हज़ारां सालों का अंधेरा होवे, जदों दीवा वालों उदों दौड़ जाऊगा। दीवा वाले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत पापां खाए। दीवा वाला हनेरा चल जाता, जड़ा गुरबाणी का पाठ करना उन्होंने पाप मिट जाते। एक कोई प्रेमी सी, उन्होंने भगंदर का रोग हो गया। भगंदर का फोड़ा ऐसे कथा होंदा, बंदे नूं बैठना भी औखा हो जाता। बड़े इलाज कराए, काशी, हरिद्वार, उज्जैन, इलाहाबाद, डॉक्टर ने जवाब देता। कुदरती संगत आए, बेनती की, कहता जी कितने आराम नहीं, डॉक्टर जवाब दे गया। मैं एक डॉक्टर बड़े भी है, धन गुरु अर्जन साहब जी श्री सुखमनी साहब के 10 पाठ रोज़ करने। कहता महाराज मेरे तो बह ही नहीं होंदा, मैं खड़ के लम्मा पै जिमें भी होंदे कर सही 40 दिन कर लगातार। 40 दिन वो पाठ कर लिए मनाया। उन्होंने जो 20 दिन होए, वो कोड़ा पता नहीं कितने गया। डॉक्टरों गया, कहते राजी किवें होना, किहड़ा हकीम असीं उन्होंने मिलीए, वो तो नुक्शा पूछीए, महाराज सानू भी दस दो, असीं परोपकार करांगे। मैं कहा तू साडा नाम नहीं लेना, धन गुरु अर्जन साहब का ही कहना। मेरा वैद गुरु गोबिंदा हर हर नाम अबखद मुख देवै, काटै जम की हंदा ऐसे सतगुरु आ। असीं उन्हां ते भरोसा नहीं धारदे हाँ। तेरे मिट है पाप सब कोट कोट, कह रविदास जो जपै नाम। भगत रविदास जी कहते जिहड़े मन नूं एकागर करके परमेश्वर का नाम जपदे अते नाल प्रतिज्ञा करदे ये पाप कर्म नहीं करांगे। ते जे इस तरह पाप करे पांचां के बासरे, तीर्थ नहाए कहे सब उतरे, बौहर कमाए हुए निशंक, जमपुर बांध खरे कलंक। तीर्थ नहा लिया, मुड़ के फेर कर लिया, उत्थे पढ़िया रामदास सरोवर नहाते, उतों निकलदे फेर मोर्चा दूए पाए ला लिया, ਇਹਦਾ दंड दूना मिलूगा। जो उत्थे प्रतिज्ञा करती पिछले औगण बख्श लिया, प्रभ आग्या मार्ग पावै, ये हमारे कृपा कर देंगे। कह रविदास जो जपै नाम। आखिरी बेनतियां भगत रविदास जी कहते जेड़े भी व्यक्ति परमेश्वर का नाम जपते, जो जो जपै तिसकी गत होवै। है इस्तरी है, चंडाल है, कोई भी जपे, नाम च बहुत बरकत है। तिस जात ना जाने, ना उत्थे जाति का सवाल है, ना जन्म का, ना जोन काम, ना जोनी का, तो किहड़ी जोनी है, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਸਰਵ ਧਰਮ में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम। फिर कहते हैं ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਰੂਪੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ, ਉਹਦੀ ਜੋਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ परम पवित्र बाणी विचों एक शब्द की विचारधारा आप जी ने शरवण कराई है। तो ये जिन्नी माया तुसीं शब्द भेट दी है, पिछले दिन संत बाबा इकबाल सिंह जी बड़ू साहब वाले महापुरख इत्थे आए सी। आप सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि 10वें पातशाह जी ने तुहाडी कौम दे उत्ते बहुत बड़ी बख्शिश कर दी है, जिथे आप श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं संपूर्णता दे के 9 महीने 9 दिन 9 घड़ियां 9 पलों विच गुरबाणी के अर्थ पढ़ाए, बेअंतां ने शरवण 48 बधे मुक्त हो गए। फिर महाराज ने कहा भी मैं तो तुहानूं तां विद्वान बनाया, गां प्रचार करो। कुछ सालां संप्रदां चलाइयां, अज तक वो परंपरा चलती है सीने बसीने। सो अज कोई गुरु महाराज ने, मैं कहना साडी कौम नूं समत दी है, बख्शिश की है। संत बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तू आने वालियां दे सुपने सी, वो अज साकार होने लगे। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की यूनीवर्सिटी, जिथे दुनियावी विद्या भी परमार्थी भी, हर बोली दे विच विद्वान अते ट्रांसलेट
ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ। ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਮਾਪੂਆਣੀਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਟਕਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨੇ 42 ਕਿੱਲੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਡਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਰੋੜ ਵੀ ਲਾਈਏ ਤਾਂ 42 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀਰ ਦੇਖੋ ਬਿਰਧ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨਿਵਾਸੀ, ਯੂਰਪ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੂੰ, ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬੀਜੀਏ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸਿੱਟੇ 'ਚ 90 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਧਰਤੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਉਹ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫਲੀਭੂਤ ਦਾਨੰ ਸ਼ੁਭੰ ਪਾਤਰ ਦਇਓ, ਜਥਾ ਬੀਜ ਬੋਇਓ ਸੋ ਖੇਤਰੇ ਅਖਾਇਓ, ਸੋ ਖੇਤਰੇ ਮਝਾਰੀ ਬੋਇਓ ਬੀਜ ਐਸੇ, ਸੋ ਪਾਤਰੇ ਮਝਾਰੀ ਦਇਓ ਦਾਨ ਐਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭੂਮੀ ਬਾਹ ਕੇ ਐਨ ਉੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਬੀਜ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਲੀਭੂਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਿਆਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ। ਔਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਕੋ ਬੜ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਇਹ ਜੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਨ ਉੱਪਰ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਪਨਾ ਕੋ ਭਾਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਭੇਟ ਡਮੇਲੀ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਬਦ ਭੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਟਰਸਟੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਭੇਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਆਮ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਨੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਨਾਮਦਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਦਾਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ 26, 27, 28 ਨਵੰਬਰ, ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ, ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ, ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ ਦਾਤਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਮਾਹੇ ਪਠਾਇਆ। ਕਲ ਤਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ
ਦਾਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ TV ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਬੜਾ ਨਾਲ ਹੰਭਲਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟਰੱਸਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।